गल सुनो नहीं, अगर वो अवेलेबल है तो मैं कर लेता हूँ। हाँ अवेलेबल हैं बम्बास्टिक साहब, अवेलेबल हैं, करें बात उनसे। नहीं, मुझे आपसे काम है। मेरे साथ क्या बात करनी है आपने? मैंने कल के इंसिडेंट के बारे में बात करनी है आपसे। क्या इंसिडेंट हुआ कल? और उसमें ये है कि अब आपने बराट ये नीचे नहीं गिरानी बात के दौरान। हैं जी? नीचे ना गिरा दीजिएगा। अच्छा, ऊपर देखिए, ऊपर बात की ये तरफ है कि ना, दो बंदों के विराट को दरमियान बात हो रही है। देखिए मेरी, मैं मुख्तर बात करता हूँ। दो बंदों के दरमियान बात हो रही है, एक अहमदी है और एक गैर अहमदी है। बात चल रही है, हम दलाइल दे रहे हैं, ठीक है, आप बोल सकते हैं। मैं ये नहीं, मेरा मतलब कि आप बीच में, एक मिनट जरा ये म्यूट लगा लेंगे जरा प्लीज, ओ मेरी सिस्टर, जज़ाकल्लाह। तो अगर आप बीच में एज अ होस्ट आप बोल सकते हैं, इसमें कोई हमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जब हमें लगा कि आप एक पार्टी की उसमें बिल्कुल एक बात करके हमायत कर रहे हैं, तो मैंने उस पर सिर्फ प्रोटेस्ट किया। वो क्या थी, क्या हमायत की थी, वो बताएं जरा। सुन लेना, राइट टू प्रोटेस्ट है ना सबको, नहीं है? वो बताएंगे तो तब पता चलेगा ना। मैंने को, अच्छा मुझे ये बता दें, मैंने को गाली दी या आपकी मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो जो हमायत की वो बताए ना, जो आप इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने तो कोई हमायत नहीं की, बताएं क्या थी हमायत। अच्छा चलें, एक सेकंड के लिए फॉर द आर्गूमेंट, मेरी गलत फहमी हो गई, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो बताएं ना, गलत फहमियों के नाम पे आप मेरे ऊपर तकरीर कर रहे हैं, करते जाएं आप। अगर आप लगा देता हूँ, आप मेरे खिलाफ तकरीर करें। मैं मान लेता हूँ कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग मैं अर्ज कर रहा हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को भी, मुझे भी हो सकती है और लोगों को भी हो सकती है। मुझे आप लेकिन आप एक मुझे आप टिकट, आपका काम ही यही, आप तशरीफ लाते हैं। नहीं, आपके इख्तिलाफ राय पे आप जब चाहते हैं अपना होस्ट का इख्तियार करते हैं। सुन ले, राणा साहब इस तरह नहीं है, नीचे गिरा देते हैं, गाली दिए बगैर। मैं मुलाजिम नहीं हूँ किसी का, मैं आजाद नहीं तो हूँ, मैंने को गाली दी है तो बताएं। नहीं बताएं, मेरी मैंने अपनी को गाली दी मर्जी है, मैं जो चाहता हूँ मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। मैं फिर ये ना कहें कि मैं, ये फिर ना कोट करें कि मैं आपके साथ आप ये कहें कि जिसमें आप मुझे पाबंद करते, आपके खिलाफ कोई बात करेगा हुसैनी साहब के, तो वो नीचे गिराएंगे आप ये कहें। मुझे आप पाबंद करते हैं, मैं पाबंद नहीं हूँ। मैं कोई पाबंद नहीं करता, सबसे कम मैं बोलता हूँ। आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम हमायत कर रहे हो, फलाना कर रहे हो। बताएं वो बात क्या थी। अच्छा चलें, मैं इल्जाम वापस लेता हूँ, मैंने गलत आपसे किया, ठीक है। लेकिन जब मैंने कोई गाली नहीं दी तो आप नाजायज इख्तियार इस्तेमाल करके नीचे फेंक देते हैं बंदे को। ये तरीका बिल्कुल गलत है। और आप कहते हैं ना कि मैं किसी को नीचे नहीं फेंकता। ये जो बात है नीचे फेंकने वाली, ये तो हर वक्त हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है। मैं बैठा ही इसलिए हूँ कि नीचे गिराऊं और फिर वापस उठाऊं। इसमें किसी का कोई इख्तियार नहीं कि कोई कहे कि हमें कि नीचे क्यों गिराया है। मेरा काम ही लिफ्ट ऑपरेटर का है, मैं ऊपर भी उठाता हूँ, नीचे भी गिराता हूँ। ये दोनों काम जी। ये तो नहीं मैं मतलब आपका पाबंद हूं कि आप गिराएं, लेकिन ये ना मेरी बात सुने। ये ना कहें आप आपकी बात सुनी तो मैं बहुत इंसाफ पसंद हूँ। नहीं, अब बात ही नहीं करने दे रहे। देखे ना, आप में हिम्मत नहीं है कि आप तनकीद मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं म्यूट लगा दे तो आप तकरीर करें। तकरीर नहीं कर रहा। अगर मैं को गलत बात कहूं, अगर आपने गलत, मैं अर्ज कर रहा हूँ, पहले आपने गलत इल्जाम लगाया है जिसको मैंने गलत साबित किया है कि आपके पास कोई बात ऐसी नहीं जो कोई नहीं, बात बिल्कुल गलत नहीं है। आप जानबूझ के इनकी करते हैं। अभी आपने कहा कि मैं वापस लेता हूँ, मैं गलत हूँ उसमें। सबसे ज्यादा टॉक्सिक आपकी ब्रॉड है अभी आपके, ठीक है, आप मेरी ब्राड के खिलाफ यहाँ तकरीर करें या किसी और जगह जाके तकरीर करें। आप मुझे गिरा दें आप मुझे। आप जहाँ चाहे, मैं नहीं गिरा रहा आपको, लेकिन आप जैसे आप जो आप खिड़की लगाते हैं ना, आप ऐसे अहमदियों के लिए वो मीठी रोटी लगाते हैं। मैं वो ठीक है, जो आपकी मर्जी है, जो भी आप मेरे खिलाफ तकरीर करना चाहे करें, जो जहाँ मर्जी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनना है वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो उन्होंने बयान फरमाया है अहमदियत की मोहब्बत में। ये है that book खोते ना जान 10 दिन पूरे $1000 नाम दे अड़ांगा जे कोई भी बढ़ गया ना इन्हां दा खंजीरां चों ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਭਾਲਿਓ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਬੰਬਾਸਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੜਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੂਣੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਧੂਣੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ, ਬੰਬਾਸਟਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੈ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ
ਉਹਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਐ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜਾਣਾ ਚੰਨ ਚੂਤੀਆ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਚੰਨ ਚੂਤੀਆ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੜਵੇ ਹੋ आवाज ऊंची करें, समझ नहीं आ रही, ऊंची करें आवाज। ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ 18 ਕੁੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੂਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ 18 20 ਕੁੱਤੇ ਟਾਕ ਕੋਈ ਭੈਣ ਚੋ ਟੱਪਾ ਕੋਈ ਚੀਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਭੈਣ ਚੋ ਖੰਘ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਭੈਣ ਚੋ ਲਕਵੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੰਡ 'ਚ ਟਿਕਟੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟਕਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕੰਜਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਦ ਖੋਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੋਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਥੂ ਤੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਗਸਤਾਖੋ ਗਸਤਾਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ WhatsApp ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਸਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਦੰਦੇ ਨਾ ਭੜਵੇ ਜਾਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਖੰਗੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਖਲੋਣ ਉੱਤੇ ਅਬ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜੇ ਏਡਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੱਲਿਆ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅੱਛਣਾ ਵਾਲੀ ਕਰਾਂ ਚੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈ ਲੋ ਤੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਐਡੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੀਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਸੋਹਣੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮਨਸੂਰ ਹੈ ਮਨਸੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਲੇਟੀ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟਿੱਪੀ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮਰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਲਾ ਛੜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸੋਚੀ ਬਗੈਰ ਮੈਂ है जनाब अहमदियत का पैगाम है फिर सानी साहब को ज्यादा टीका लबो ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਛ- ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਗੋਲੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਬੰਬ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ज्यादा टीका लबो सानी कोई साहब समझ नहीं आई, आवाज बड़ी आहिस्ता सी, कुछ भी समझ नहीं आया। नहीं अब ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ की आवाज तो ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ देखें, जब आपने एक ऐसी ब्रॉड लगाई है ना तो सबको पूरी वो बात ऐसी कहने नहीं का मौका लगाई मैंने दिया वैसी करें। ब्रांड लगाई राणा साहब ऐसी नहीं गाल लगाई पूरी करने का स्टैंडर्ड मौका नहीं ब्रांड देते, जिस तनकीद तरह नहीं की आप बर्दाश्त चाहते करते। हैं ना राणा साहब जो जो जितनी आप तनकीद आप स्टैंडर्ड बर्दाश्त चाहते हैं करेंगे आप कुंदन बनेंगे उतना। राणा साहब सुने जो स्टैंडर्ड ब्रांड आप चाहते हैं आइडियल ब्रांड वो मैं नहीं लगा सकता मुझे नालायकों में समझे आप नहीं देखें, अगर आप एक असूल आपका रखेंगे- एक राणा साहब आपका अपना एक बहुत बेहतरीन स्टैंडर्ड है मेरी बात सुने। आप ब्रांड लगाते हैं बेहतरीन ब्रांड अगर कोई होती गाली है। देता है, मेरी बात सुने, गाली नहीं, नहीं नहीं, देता मेरा है। मकसद ये है ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਲੋਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ था सुना दो जरा, मैंने नहीं सुना। ठीक है जी और रहन दो सानी साहब एक बारी बात सुन लिया कि बस काफी है नहीं समझ नहीं आई मंसूर साहब। और बेसिकली मैं तो ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈਓ ਐਸੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਚੱਲੇ ਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਉਹ एमडी ਕਹਿ कौन ਰਹੇ सा ਬੜਾ दूसरे ਖੂਬਸੂਰਤ अली ਪੈਗਾਮ अली आया वाला एमडी साहब हम में सही है। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਈ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਉਹ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਇੰਝ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ राणा साहब राणे वाली। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਜਾਈਏ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ हाँ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ हाँ, ਗੱਲ मैं ਨਹੀਂ उसका ਪਸੰਦ आपको जवाब देता हूँ। ਤੁਸੀਂ इख्तियार ਉਹਦਾ का असूल होना चाहिए ना। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अख्तियार ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ अगर गलत ਸਕਦੇ ਹੋ इस्तेमाल होगा तो एहतजाज होगा ना फिर। ਦੇਖੋ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਾਣਾ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਸੁਣ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਹੈ
ਥੱਲੇ 80 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ try ਸੁਣ ਕਰੋ। ਲੈਣ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਓ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਚਾ ਬਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ $1000 ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਖੋਤੇ ਨਾ ਜਾਣ 10 ਦਿਨ ਪੂਰੇ $1000 ਨਾਮ ਦੇ ਅੜਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਜੀਰਾਂ ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਭਾਲਿਓ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੜਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੂਣੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਧੂਣੀ ਤੇ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ਹਰ ਦਾ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਐ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜਾਣਾ ਚੰਨ ਚੂਤੀਆ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਚੰਨ ਚੂਤੀਆ ਕਹਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਵੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ 18 ਕੁੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੂਤੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਆਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ 18 20 ਕੁੱਤੇ ਟਾਗ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਚੋ ਡੱਬਾ, ਕੋਈ ਚੀਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਆਖਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਦਿਲ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਚੋ ਖੰਘ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਚੋ ਲਕਵੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੰਡ 'ਚ ਟਿਕਟੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਟਕਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮਾਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੰਜਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਦ ਖੋਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੋਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਥੂ ਤੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਗਸਤਾਖੋ। ਗਸਤਾਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ WhatsApp ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਸੈਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ, ਦੱਲੇ ਨਾ ਭੜਵੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਖੰਗੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਖਲੋਣ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜੇ ਏਡਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਲਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੱਛਣਾ ਵਾਲੀ ਕਰਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਲੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ इनको बस करें में समझ आ ਨੇ गई, ਨਾ ਇਹ समझ आ गई। WhatsApp ਖੀਰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। मैं जवाब दे देता हूँ। ਸੋਹਣੀ ਕਲਮ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਹੈ, ਮਨਸੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਲੇਟੀ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟਿੱਪੀ ਲਾਈ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਨੇ ਕਿ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਵਾਕ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤਵਾਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚ ਤਕਲੀਫ, ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਚ ਬੈਠਾ ਮਰ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕਾ ਹੀ ਲਾ ਰਹਾ ਛੜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੋੜਦੀ ਬਗੈਰ। है जनाब मुकम्मल। तो सैनिक साहब, मैं इस पे मुझे 30 सेकंड दें जरा इस पर जी बात जी करने के जरूर लिए। जरूर। मैं इस पे बड़ा सख्त रद्द अमल देना चाह रहा था, जी जी लेकिन उसमें क्योंकि मेरी ज़ात इन्वॉल्व हो गई, उसने तब मैं रुक गया उस वक्त। हाँ जब मेरी ज़ात इन्वॉल्व है तो मैं कोई सख्त जवाब नहीं दूंगा। मगर उससे पहले मैं कहने लगा था कि ये बेगैरत लोग हैं। इससे पहले जो मैं कहना चाह रहा था, जी जी ये बंदा ना तो इसका कोई जमात से तल्लक है, बड़ा ये भद्दा एक बदनुमा दाग हैं ये ग्रुप जो है ना इस पे, जिनकी ज़ुबानें हर वक्त गालम गलोच में चलती हैं। हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जमात अहमदिया की ये तालीम नहीं है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि अगर कोई कहीं भी जाता है आप उसको बुला लें, आप उनको आराम से बात करें, मेरे भाई क्यों जा रहे हैं। अब मंसूर साहब का मजाक जिस तरह उड़ाया है, बड़ी अच्छी शख्सियत है, बड़ी अच्छी बात करते हैं, मैंने कभी इनके मुंह से गाली नहीं सुनी। खैर, अब मेरी ज़ात के बारे में क्योंकि बात कर ली ना तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर इन लोगों की बात की हुसैन साहब कोई अहमियत नहीं है। बेशक। ना तो जमात में इनको कोई कुछ समझता है। आप कहें कि मतलब कोई हमारी जमात के लोग 10-12 लोगों का एक ग्रुप है, वो बस एक ग्रुप बना हुआ है, गैंग बना हुआ है, वो गैंग दोनों तरफ है, भाई इतनी सी बात है। बेशक बेशक। मैं अब सख्त तो बड़े कहने से दिल बड़ा कर रहा है कहने को, लेकिन मैं अपने आप को पी गया हूँ। हाँ नहीं, बड़ा अच्छा, आप सब्र कर जाते हैं बच्चा। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਿੱਚ। हाँ बाकी दी गल तो तबसरा कर दियो। बाकी दी गल तो कर दो यार, देखो ये गैंग दोनों तरफ मौजूद है इस तरह की। ये जो गैंग है ना, हम तो इनको कंडेम करते हैं शुरू से ही। मैं तो इनके खिलाफ हूँ, ना मैं जाता हूँ उधर ऐसी चीजों के मैं खिलाफ हूँ। ये जो गैंग जिसका आपने सुनाया, नहीं ये राणा पुरानी ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਰ ਜਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ मैंने तो ਬਰਾੜ ਤੇ अली ਜਦੋਂ वाला ਮੁਬਸ਼ਰ साहब ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ मैंने ब्रॉड लगाई इनके खिलाफ, आप कैसे ਉਹ पढ़ ਗੱਲ सकते ਤੇ हैं? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 10 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਚੂਤੀਆ ਬੜਵੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ नहीं ਨਾਲ। देखो अली वाला साहब, मैं खिलाफ कर रहा हूँ बात ਰਾਣਾ अभी, ਰਾਣਾ आपके ਰਾਣਾ सामने। ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ, एक मिनट छोड़ ਰਾਣਾ मुझे ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ 10 ਜਵਾਬ। सेकंड क्योंकि अपने आप से वादा किया मैंने गाली नहीं देनी है, बुरे अल्फाज नहीं कहने, मुझे कोई कुछ भी कह ले, मैंने वादा किया हुआ अपने आप से, मैं उस पर कायम हूँ। अदरवाइज मैं इनको ऐसी बातें सुना देता ना, मेरे पास ऐसी वोकेबलरी मौजूद है कि इनको दिन में तारे नजर आ जाते, लेकिन बस इतना ही काफी है कि इनको बस कंडेम करते हैं। ਰਾਣਾ जी ਸਾਹਿਬ मंसूर ਉਹ साहब, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, बात करें। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਓਏ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੱਪ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੱਪ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਲੀ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੜ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੜ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਐਵੇਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਹੱਸ ਲਓ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਅਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਓਕੇ ਕੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰੇ ਹੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ 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 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਖਿਆਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੰਡੈਮ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਛਤਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਮ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਂਦੀ ਹੋ, ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਂ ਲੈ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੇ- ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇ- ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਗ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਉਹ ਚਲੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਬਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਓ, ਕੰਨ ਥਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਰੁਥ ਸੀਕਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਈ ਹੈ, ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇਚਦਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਟਰੁਥ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਉਹਨਾਂ 20 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੂਤੀਆ, ਦੂਜੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਕਨ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਗੜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੂਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਐਨੀਵੇ,
ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਸੂਲ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਆਪਣੇ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੂਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਮੰਨਣ। ਜੀ ਜਜ਼ਾਕੁੱਲਾ ਪੱਕਾ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਉਲਾਮਾ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸੂਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੂਤੀਆ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਵਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੂਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਤੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੋ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਨਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अस्सलाम वालेकुम ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਟੀ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫੜੋ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੌਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸੀਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਤ ਹੋਵਣ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਜ਼ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਦੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਨਾਸਰ ਤਫਸੀਰ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਜਿਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨਾ ਚਾਹੇ ਪੁਕਾਰ ਲਵੇ। ਕਈ ਨਾਂ ਨੇ, ਇਸਤਲਾਹ ਨੇ, ਮਸਲ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਲਾਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲਾਮਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਲਾਮਾ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਮਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਦੀ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਮਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਦ ਹੀ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭੇਜ ਗਏ। ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ।
ਨਹੀਂ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮੋਹਤਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮਨਸੂਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨੇ ਕਹੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਹੋ ਤੇ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂ, ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਖਤ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਤਮ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਰਹੀਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜਾਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਬੰਬਾਸਕ ਸਾਹਿਬ ਆਵਨ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜੀ ਹੋ। ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵੀਏ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵੀਏ ਉੱਠ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਉੱਠ ਖਲੋਵਣ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹ ਜੋ ਦਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਮ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ? ਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।